بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں، اپنے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 اور اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہم نعت اور اس کی تشریح کے بارے میں کچھ نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی آج کے SLOs کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سے SLOs پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم حمد اور نعت میں فرق جان سکیں تو ہم حمد اور نعت میں فرق کریں گے۔ دوسرا SLO ہے ہمارا نئے الفاظ، معنی اور تلفظ سے واقف ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے حمد غور سے سننی ہے تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی نیا لفظ آتا ہے تو آپ نئے الفاظ، ان کے معنی اور تلفظ سے آگاہ ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ غور سے سننی ہے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے نظم کی صنف نعت کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ SLO اور یہ SLO بنیادی طور پر آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں اور اپنی نعت شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حمد اور نعت میں فرق۔ حمد اور نعت، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے یا صفات بیان کی جائیں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو ہم کہتے ہیں۔ جبکہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ثنا اور مدحت بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں نعت۔ تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ حمد ہے یا نعت ہے۔ تو چلتے ہیں اور اس نظم کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد ہے، اور اس میں حفیظ جالندھری صاحب کا یہ کلام ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ نے غور سے سننا ہے اور درست تلفظ بھی سیکھنا ہے تاکہ آپ کا الفاظ، معنی اور ان کے درست تلفظ والا SLO بھی حل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کیسے؟ محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کس کو آتا ہے؟ جی، مصطفیٰ کہتے ہیں اس انسان کو جس کو چنا گیا ہو، جس کو چنا گیا ہو، اللہ کی طرف سے خاص کیا گیا ہو اور لوگوں سے ممتاز کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد کہا محبوب داور۔ داور کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انصاف کرنے والا اور منصف۔ محبوب داور اور منصف سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس سے مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سرور عالم۔ سرور کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے، سردار، بادشاہ، امیر، حاکم، قائد یا پیشوا، اسے کہتے ہیں سرور عالم، یعنی دنیا کے ہمارے قائد، امام، امیر، حاکم، بادشاہ، پیشوا، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ 3 صفات۔ اس کے بعد اگلے مصرے میں کہا وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ یہاں پر ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن میں بھی پہلے پارے میں موجود ہے، جو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب تمام فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے کس کے؟ ہاں جی، شیطان کے، اور شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی
تو وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہاں ملعون اور مردود ہو گیا، اور ہم آج بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسجود ملائک، مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، مسجود جیسے معبود جس کی عبادت کی جائے، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اور ملائک یہ جمع ہے کس کی؟ ملک، ملک کی، ملک الموت آپ نے سن رکھا ہے، ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائک، اور ملائک کا مطلب ہے فرشتے۔ کیا مطلب ہے؟ فرشتے۔ تو تمام فرشتوں کا مسجود کون بن گیا؟ آدم علیہ السلام۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے دنیا بنائی گئی اور یہ دنیا کا نظام قائم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعریف بیان کی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، اور اگلے شعر میں کیا کہا آپ غور سے سنیں۔ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ کتنا پیارا شعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ساجد کو شیدا کیا کس پر؟ مسجود حقیقی پر۔ اب ان تین الفاظ کا معنی ہم نے سیکھنا ہے۔ ساجد تو آپ کو معلوم ہے سجدہ کرنے والا، شیدا، شیدا یہ کہتے ہیں عاشق کو۔ کسے کہتے ہیں؟ عاشق کو، جس نے مسجد حقیقی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجد یعنی سجدہ کرنے والے نمازی کو کس کا عاشق بنا دیا؟ مسجود حقیقی پر۔ اور مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اب میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر، اور مسجد حقیقی سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا اور ان کا عاشق بنا دیا، شیدا بنا دیا۔ اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح کا ہے، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ عبد یعنی بندہ یعنی انسان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہاں جھکایا؟ درگاہ معبود حقیقی پر۔ درگاہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چوکھٹ، چوکھٹ، ٹھیک ہے۔ اور معبود حقیقی، معبود سے آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو معبود حقیقی یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ کتنی پیاری تعریف کی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجے شرمندگی جس نے۔ بہت پیارا شعر ہے، اور اس میں 2 یا 3 الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں۔ پہلا ہے حق پرست۔ کیا ہے؟ حق پرستوں، یہ جمع ہے اور اس کی واحد آئے گی حق پرست، اور یہاں پر آپ کو اس کا معنی نظر آ رہا ہے منصف، سچا، سچ کو پسند کرنے والا، یا اس کو آپ خدا پرست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، حق پرستوں کو، اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو زندگی کے حقوق کس نے دلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور حق کے مقابلے میں جب باطل آ گیا تو اس کے بارے میں دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا، کیا باطل کو، اور باطل حق کا کیا ہے؟ متضاد، آپ نے پڑھا ہے، کیا باطل کو غرق موجے شرمندگی جس نے۔ اس شعر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے آخر سے شروع کرنا ہے، تو یہ شعر آپ کے لیے بہت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ شرمندگی، موجہ اور غرق۔ موجہ اصل میں یہ لفظ ہے موج۔ کیا ہے؟ موج۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں میں جو طوفان آتا ہے تو بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، ان کو کہتے ہیں موج۔ تو شرمندگی کی موجوں میں غرق کر دیا کس کو؟ باطل کو۔ دیکھیں یہ شعر جب آپ آخر سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گداؤں کو
शहनशाही के काबिल बना दिया। अब यहां पर दो लफ्ज हैं, एक है गदाओं, ये जमा है, और इसकी वाहिद क्या है? गदा। ये देखें इसका माना हमने यहां पर लिखा हुआ है, वो क्या है? मुफलिस, नादार, गरीब, फकीर, भिखारी या गदागर। गदागर कहते हैं पैसे मांगने वाला, सवाल करने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदाओं को बादशाह बना दिया। और गुरूर नस्ल का अफसू कहते हैं जादू को, ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल हमने एंड में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ल की बुनियाद पर जो लोग गुरूर करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादू को बातिल कर दिया, खत्म कर दिया। अगला शेर देखते हैं। वो जिसका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मुअज्जिन की अजानों में। देखें ये तो बहुत आसान शेर है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज भी मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको फटाफट पढ़ते हैं। वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहां होता है? जमीनों में। क्यों? इसलिए कि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान हो रही है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और आसमानों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, जहां पर फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं और हर किस्म की मखलूक जो हमें मालूम है या मालूम नहीं है वो वहां मौजूद हैं। और आगे कहा कि फरिश्तों की दुआओं में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। और कुरान पाक में इसमें आयत में भी आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आगे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहां होता है? मुअज्जिन की अजानों में। मुअज्जिन जो अजान देता है उसमें क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए हर अजान में वो 2 मरतबा इसका इकरार करता है। तो मुअज्जिन का ताल्लुक जमीनों से और फरिश्तों का ताल्लुक आसमानों से। ये आपको और आसान कर दिया मैंने। अगले शेर को देखते हैं। वो जिसके मोजिज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है, जो बेयारों का यारा है, बेसहारों का सहारा है। ये भी बहुत आसान शेर, इसमें एक लफ्ज आपको समझाना है, वो है नज़्म हस्ती। वो है नज़्म हस्ती। और अजान में हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले मैंने आपको गलत बताया था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पहले ही पकड़ लिया होगा मेरी गलती को, शाबाश। अब यहां पर एक लफ्ज है नज़्म हस्ती, यानी दुनिया के और कायनात के निजाम को जिसके मोजिज़े ने संवारा है। कौन से मोजिज़े की बात हो रही है? कौन बताएगा? जी हां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। और कुरान ही से इस नज़्म हस्ती को अल्लाह ताला ने कायम और दायम रखा हुआ है, जो बेयारों का यारा, बेसहारों का सहारा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दोस्त हैं जिनका कोई दोस्त नहीं, और उन लोगों का सहारा है जिनका कोई सहारा नहीं है। और कल मैंने आपको ऐसे वाकयात बहुत से बताए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें ज़ईफों, कमजोरों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद की थी। वो वाकयात आपने दोबारा सुनने हैं। और आखिरी शेर क्या है? सना खान जिसका कुरआन है, सना है जिसकी कुरआन में, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरा ईमान, वही है मेरे ईमान में। ये तो बहुत आसान शेर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना खान कौन है? कुरआन। और सना है जिसकी कुरआन में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना यानी तारीफ कहां है? कुरआन में। सना किसे कहते हैं? तारीफ, तारीफ करना। और आखिरी मिसरा है, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मेरा ईमान है और वही मेरे ईमान का बुनियादी हिस्सा हैं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये थी प्यारे बच्चों बहुत प्यारी नात जो हमने पढ़ी, समझी और इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए और तशरीह भी आपको बताई। अब चलते हैं उस
नात के मुतालिक कुछ सवालात के बारे में और देखते हैं कि किताब में आपसे कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। ये आप अपनी रिसोर्स पैक में देख सकते हैं। पहला सवाल क्या है, मुअज्जिन का माना क्या है? नमाज पढ़ने वाला, अजान देने वाला, तकबीर कहने वाला या तिलावत करने वाला? जी, मुअज्जिन किसे कहते हैं? जो अजान देता है। शाबाश। और आपने सिर्फ जवाब नहीं देना बल्कि आपने यहां पर उसकी वजह भी लिखनी है कि आपने इसका इंतखाब क्यों किया। आप ये कहेंगे कि क्योंकि नमाज पढ़ने वाला तो नमाजी होता है, तकबीर कहने वाला तो मुकब्बिर होता है और तिलावत करने वाला तो कारी होता है, तो लिहाजा एक ही बच गया, वो क्या है? अजान देने वाला। लिहाजा इसलिए मैंने जवाब का इंतखाब किया। इसी तरह आपने इन सवालात के जवाबात जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और उसकी वजह भी लिखनी है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सना खां कहते हैं तारीफ बयान करने वाला, खिरात करने वाला, दुआ करने वाला या मदद मांगने वाला? जी, आपको मैंने सना का मतलब बताया था, तारीफ, तो आप इसको मुंतखब कर लेंगे। सवाल नंबर 3 है मस्जूदे मलाइक। मस्जूदे मलाइक का माना है सजदा किया हुआ, सजदे में जिसे फरिश्ते सजदा करें या फरिश्ते का सजदा करना। इनमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है? जी, जिसे फरिश्ते सजदा करें। मस्जूद आपको मैंने माना बताया था ना, जिसको सजदा किया जाए, और मलाइक ये जमा है किसकी? फरिश्ता, और इससे मुराद क्या है? फरिश्ता। लिहाजा ये ऑप्शन, इसको आप यहां पर रंग भर लेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है? सना के माने बताइए। तारीफ, इबादत, बंदगी और आजिजी। इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसलिए कि ये मैं पहले बता चुका हूं। और आखिरी लफ्ज है शैदा। शैदा, इसका मैं आपको बता दूंगा। यह है, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? शौकीन, आजिजी, मिस्कीन या आशिक? जी हाँ, आशिक इसका माना है। तो ये देखिए, हमने आपके रिसोर्स पैक में से एक सवाल भी हल कर लिया। अब आपका फेवरेट घर का काम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो क्या है? आपको घर का काम दिया जा रहा है। पहले सवाल को देखें। दरज़ैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखें। इन सब अल्फाज के मानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आपने वो नहीं लिखने बल्कि आपने लुगत की किताब खोलनी है, वहां पर इनके मानी देखने हैं, और अगर आपको नहीं मिलते तो आप अपने टीचर से या वालिदैन से मदद ले सकते हैं। लेकिन जो मानी लुगत में लिखे हैं, डिक्शनरी में लिखे हैं, वहां से आपने मानी देखकर यहां पर लिखने हैं। और सवाल नंबर 4 तो फिर बहुत आसान है, इसलिए कि इन अशार की तशरीह मैं कर चुका हूं और आपने इन अशार की तशरीह अपने अल्फाज में करनी है। अगला सवाल क्या है? इस नज़म से हम काफिया अल्फाज चुनकर फहरिस्त बनाएं। हम काफिया अल्फाज आपको मैंने बताए थे। काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। और सवाल नंबर 6 क्या है? इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ किसे कहते हैं? कि लफ्ज अलग हो लेकिन मानी एक हो। मलाइक का आप लिख सकते हैं फरिश्ता, बातिल, गलत, आसमान, फलक, सना, तारीफ। आपने इसी तरह बाकी अल्फाज के मुतरादिफ भी लिखने हैं। और आखिर में एक सरगर्मी है, और वो क्या है? आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान में हमद व नात की कोई किताब पढ़ें। आपको उस किताब से जो कोई नातें अच्छी लगे, आपने वो अपने वालिदैन को सुनानी है। क्या करनी है? सुनानी है। पहले खुद पढ़नी है, फिर अपने वालिदैन को सुनानी है। और अगर उनको मतलब भी आप बता दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।